آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے مشہور بانڈی بیچ پر مسلح حملہ کی فائرنگ سے 9 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ عقیل سید ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، مزید وہ بتائیں گے۔ عقیل بتائیے۔ جی، اب تک پولیس نے 10 افراد کی کنفرم ہلاکت کی تصدیق کر چکے ہیں اور جن میں 2 حملہ آور بھی شامل ہیں۔ ایک ابھی تک انہوں نے کہا ہے کہ حملہ آور زندہ ہے اور پولیس کسٹڈی میں ہے، اور یہ اصل میں حملہ ہوا تھا یہودیوں کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے ہنی، اور اس کے اوپر یہ حملہ آوروں نے حملہ کیا ہے بونڈائی بیچ پہ، جو کہ منایا جا رہا تھا، جس میں زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل تھے۔ اب تک تمام حملہ آوروں کو سیز کر دیا گیا ہے۔ کم سے کم 2 کی تو کنفرم ڈیتھ پولیس نے کر دی ہے، ابھی ایک زندہ ہے۔ جی اچھا، اب عقیل یہ بتائیے گا کہ اتھارٹیز کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے، حملہ آور کون ہیں، کہاں سے ان کا تعلق ہے؟ ابھی تک باقاعدہ تصدیق تو نہیں ہو سکی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نیوز آنا شروع ہو گئی ہیں، ان تصدیق شدہ نیوز ہیں، ان کا تعلق لبنیز کمیونٹی سے بتایا جا رہا ہے، لیکن اب تک پولیس نے کوئی بھی اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے کہ یہ حملہ آوروں کی نیشنالٹی یا مذہب ابھی تک میڈیا میں بھی ڈسکس نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سڈنی میں بانڈی بیچ پر یہ حملہ ہوا ہے اور 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ عقیل سید یہ کنفرم کریں کہ اب اتھارٹیز کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 10 سے زائد زخمیوں کو ہسپتالوں کی طرف لے جایا گیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا بھی گیا ہے، جبکہ ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تاہم اس حملے سے متعلق مزید ڈیٹیل ابھی تک شیئر نہیں کی گئی ہے۔ فائرنگ سے 2 پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا کہ جب ساحل پر یہودی تہوار منانے کے لیے 2000 سے زیادہ افراد جمع تھے۔ فائرنگ سے افراتفری پھیل گئی اور علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ کچھ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے اس واقعے کی شدید مذمت بھی کی ہے، جبکہ اب تک اس واقعے کی مزید تفصیل اتھارٹیز کی طرف سے شیئر نہیں کی گئی۔ ابتدائی طور پر 10 افراد کے ہلاک ہونے اور 10 سے زائد ہی افراد کو ہسپتالوں میں لائے جانے کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ 2 پولیس اہلکار زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا گیا ہے، جبکہ ایک حملہ آور کو زخمی حالت میں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ مجھ پر جھوٹا مقدمہ قمر جاوید باجوہ نے بنوایا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، حاضر سروس افسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر مقدمہ بنا دے۔ ایسا کام آرمی چیف کی مرضی کے بغیر ہو تو اگلے روز اس کا کورٹ مارشل ہو جائے۔ ایک انٹرویو میں رانا ثناء نے کہا ایک بریفنگ میں قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید موجود تھے۔ قمر باجوہ نے مجھے کہا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں تھے تو سمارٹ تھے۔ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کا ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے اسلام آباد کی جاری شیڈول کو پنجاب الیکشن سے منسلک کر کے ابہام پیدا کیا جا رہا ہے۔ نذیر بھٹی سے اس بارے میں تفصیلات جانیں گے۔ نذیر بھٹی بتائیے۔ جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان پنجاب کی ترجمان ہدیٰ گوہر نے بیان جاری کیا ہے کہ ایک ابہام پیدا کیا جا رہا ہے کہ جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی جو بلدیاتی الیکشن ہے اس سے مکس کیا جا رہا ہے پنجاب کے الیکشن کے ساتھ۔ ابھی تک پنجاب کا جو شیڈول ہے لوکل گورنمنٹ کا وہ بالکل جاری نہیں کیا گیا، لہٰذا اسے ابہام جو ہے وہ نہ لیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ابھی پروسیس جاری ہے اور الیکشن پنجاب کا جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کا جب ایک قانونی تقاضے پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ جی، آپ کا شکریہ نذیر بھٹی تفصیلات کے لیے۔ کراچی میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے انتہائی مطلوب 3 ملزمان سمیت 9 گرفتاریاں کی ہیں۔ ایس ایس پی ڈاکٹر عمران کا کہنا ہے کہ بھتہ خور ریحان کی نشاندہی پر قادری ہاؤس میں چھاپہ مارا، بھتے کا بڑا نیٹ ورک چلانے والے وسیع اللہ لاکھو اور عبدالصمد کاٹھیا واڑی کو گرفتار کیا۔ شعیب طاہر سمیت 3 سہولت کار بھی گرفتار کیے۔ 8 ملزمان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ موجود ہے۔ اور عبدالصمد کاٹھیاواری کے نیٹ ورک چلانے والے 3 ہائی پروفائل مرکزی ملزمان سمیت 9 ملزمان کیے، جس میں سے 3 شوٹرز بھی ہیں۔ شہر میں بھتے کا بڑا نیٹ ورک چلانے میں دیگر گروہ اور ملزمان کے علاوہ انتہائی مطلوب ملزمان وسیع اللہ لاکھو اور عبدالصمد کاٹھیاوارہ ملوث ہیں۔ تو اطلاعات کے مطابق بیرون ملک چھپے ہوئے ہیں۔ اس گروہ کا کراچی میں نیٹ ورک چلانے والے 3 مرکزی ملزمان جواد اور خواجہ قادری، ریحان الدین اور ملا شاہ زیب کا مرکزی کردار ہے۔ پولیس کو انتہائی مطلوب ملزم ریحان الدین
जो कि 1 महीना कबल कार शोरूम पर फायरिंग और बत्ताखोरी के मुकदमे में मुलव्वस था। मुलजम रेहानुद्दीन की निशानदेही पर गुज़िश्ता रोज SIU और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 17 अफराद को हिरासत में लिया। 8 गिरफ्तार मुलजमान का प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिला है। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम रेहान उर्फ डॉक्टर की निशानदेही पर सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी की रिहाइशगाह पर छापा मारा। जवाद कादरी उर्फ ख्वाजा शाहजेब मुल्ला समेत भत्ताखोरी में मुलव्वस मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। जख्मी हालत में गिरफ्तार रेहान उर्फ डॉक्टर भत्ताखोरी समेत संगीन जुराइम में पुलिस को मतलूब था। भत्ताखोर बराह रास्त कादरी हाउस से भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहा था। बराह रास्त बाहर बैठे समत काठियावाड़ी नेटवर्क का हिस्सा था। गिरफ्तार रेहान उर्फ डॉक्टर ने इंकशाफ किया कि साथी जवाद कादरी भत्ताखोरी का बड़ा नेटवर्क चला रहा था। जो MS जिन्ना रोड पर जो वारदात की वो तुमने किस तरह की थी, किसको भेजा था और कितने पैसे मांगे थे? हमने से 50 लाख रुपए मांगे थे और बिलाल को भेजा था फायरिंग के लिए। पिस्तौल कहाँ से दी, मोटरसाइकिल किसने दी? शाहजेब के पास कादरी हाउस पे पड़ी थी, वहाँ से ली उसने और फिर जाके फायरिंग की और फिर दोबारा शाहजेब के पास कादरी हाउस पे जमा करा दी। उनका मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक है, नई कराची से भी ताल्लुक है उनका और जमशेद रोड से भी है, किसी का लांडी से है। बताओ क्या इलेक्शन कब लड़ा था? इलेक्शन 2024 में। कहाँ से और किसके खिलाफ लड़ा था? आज़ाद उम्मीदवार लड़ा था यानी 238 से। जेल से कब वापस आए हो? 2021 में। किस केस में थे? भत्ते के केस में। रेंजर्स की कराची के हब रिवर रोड रईस कोर्ट में कार्रवाई। नॉन कस्टम पेड मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग में मुलविस 2 मुलजिमान जाकिर खान और मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुलजिमान से स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड 750 मुख्तलिफ इक़साम के स्मार्टफोन्स और 61 टैबलेट बरामद हुए जिनकी मालियत करोड़ रुपए से जायद है और मोबाइल फ़ोन्स ट्रक के खुफिया खानों में छुपाए गए थे। मोबाइल फ़ोन्स बलूचिस्तान से कराची स्मगल किए जा रहे थे। लाहौर पुलिस के DSP उस्मान हैदर की बेटी और बीवी के लापता होने का मामला हल हो गया। पुलिस ने DSP उस्मान हैदर को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात क्या है जानेंगे बाबर खान से। बाबर बताएगा मामला क्या है? देखिए जी, लाहौर में तैनात एक DSP उस्मान हैदर की बीवी और बेटी कुछ अर्सा कबल लापता हो गई थी, जिस पर जो इसकी DSP की सास हैं उन्होंने शुबा जाहिर किया था कि उनकी बेटी और जो नवासी है उसको DSP उस्मान हैदर ने कत्ल कर दिया है। लेकिन उस्मान हैदर ने दोनों की गुमशुदगी का जो हुआ का मुकदमा जो है बरकी में दर्ज करवाया था। और अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने जब इंक्वायरी की तो जिसमें साबित हुआ कि उस्मान हैदर ने अपनी बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल किया है और लाशें काना और शेखुपुरा में फेंक दी हैं, जिस पर पुलिस ने बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया DSP को और जो लाशें हैं वो काना और शेखुपुरा से बरामद करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि DSP ने कत्ल करने के बाद ड्रामा रचाया था लापता होने का और अगवा का झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया था। जी बहुत शुक्रिया बाबर। रहीम यार खान के इलाके कोट समाबा में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 5 डाकू मारे गए। पुलिस का कहना है डाकू शहरी से 6 लाख रुपए लूटकर फरार हो रहे थे। कोट समाबा और तरंडा सवाई खान पुलिस ने बरवक्त नाकाबंदी करके फरार के रास्ते बंद कर दिए। पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले के बाद 5 डाकू मारे गए। लाशों और वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी जाए वक़ूआ पर मौजूद है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर इत्तलात सिंध का भारतीय फिल्म धुरंधर के खिलाफ रद्द-ए-अमल। भारतीय फिल्म धुरंधर को पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करार दे दिया। शर्जील मेमन ने अपने ट्वीट में कहा भारतीय फिल्म में कराची और ख़ास तौर से लियारी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया है। और अब आपको बताएं कि EFF तयशुदा दरमियानी मुद्दत की इस्लाहाती हिकमत अमली का आगाज़ है। वजारत ख़जाना ने बताया है कि कई इस्लाहात पर हुकूमत पहले से अमल पैरा है। वजारत ख़जाना ने जो एलामिया जारी किया उसके मुताबिक दरमियानी मुद्दत की साख्ती इस्लाहात मरहला वार नाफिज की जाती हैं और हर IMF जायज़े में नए इक़दाम शामिल किए जाते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में तयशुदा हतमी अहदाफ को बतदरीज हासिल करना मकसूद है। नैब की कारकर्दगी और ख़ुद मुख्तारी में बेहतरी पर गुज़िश्ता जायज़ों में इत्तफाक हुआ। ये इक़दाम गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट से कबल का तयशुदा है। ये इस्लाहात शुरू से EFF प्रोग्राम का हिस्सा हैं। वज़ारत ख़जाना एलामिया के मुताबिक हुकूमत ने तरसीलात ज़र में इजाफे के लिए गैर रस्मी ज़राए की हौसला शिकनी की। माली साल 2025 में तरसीलात ज़र में 26% सालाना इजाफा हुआ। माली साल 2026 में तरसीलात ज़र में 9.3% इजाफा मुतवक्के है।
हुकूमत स्टेट बैंक के साथ मिलकर तरसीलात ज़र की लागत कम करने के लिए कोशां है। शुगर सेक्टर में इस्लाहात हुकूमत पाकिस्तान का अपना कदम है। वजारत ख़जाना एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस ने वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स तश्कील दी। टास्क फोर्स सूबों की मुशावरत से सिफारिशात तैयार कर रही है। FBR में इस्लाहात हुकूमत के वसीतर रेवेन्यू बढ़ाने के एजेंडे का हिस्सा है। टैक्स पॉलिसी ऑफिस का क़याम अमल में लाया गया है। वजारत ख़जाना ने एलामिया जारी किया। EFF तयशुदा दरमियानी मुद्दत की इस्लाहाती हिकमत अमली का अकास है। अमेरिका के तालीमी इदारों में फायरिंग का सिलसिला थम न सका। रियासत रोड आइलैंड में वाक़े ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 2 तालिब इल्म हलाक और 9 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में की गई। खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने जाए हादसा से शवाहिद इकट्ठे करके मुश्तबा हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। फायरिंग के बाद ब्राउन यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। सदर ट्रंप को यूनिवर्सिटी में फायरिंग के वाक़े से आगाह कर दिया गया। ट्रंप ने वाक़े पर कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार किया।